गुरु प्यार वालिओ, प्यार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आउण वाले दिनां दे विच 7 सितंबर ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पुरब आ रहा है, जिसनों ਅਸੀਂ पहला प्रकाश पुरब के नाम नाल जानते हैगे आ। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दियां खुशियां लैण वास्ते साडी गुरमत दी संस्था गुरमत विद्यालय शाहजहांपुर उन्हां वल्लों 29 तरीक ਨੂੰ एक शामी 5 ਵਜੇ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गुरबाणी ਅਤੇ इतिहास से संबंधित एक ऑनलाइन गुरमत टेस्ट रखा गया है। उसके संबंध विच आपां अज तैयारी करने वास्ते इस क्लास विच हाजिर होए हैं। सो दास आप जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बीड़ किवें तैयार हुई ते उस दी आरंभता बाणी इकत्र करन दी किन्हां वल्लों कीती गई ते संपूर्णता जिस नूं असीं अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में वेखते हैं या दमदमी बीड़ करके जानते हाँ, उतों तक ये बाणी किवें पहुंची है, इन्हां पहले अज आपां गलबात करांगे। सो गुरु सारिओ आओ आपां आरंभता करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी जिहड़ी बाणी उचारदे सन एक पोथी विच लिख लैंदे सन। इस पोथी विच उन्हां ने वो बाणी भी दर्ज कर लई जिहड़ी धर्म प्रचार लई लाइयां उदासियां समय वख-वख भगतां ते श्रद्धालुआं अते बाबा शेख फरीद जी की गद्दी ते 11वीं थां बैठे शेख ब्रह्म तो प्राप्त की सी। ये पोथी गुरु जी हमेशा अपने कोल रखते सन। जदों आप मक्के गए तां हाजियां ने इस पोथी वल इशारा करके कहा सी कि यह दसो कि हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। सतगुरां जवाब दिता सी कि नेक अमलां कर्मां तो बिना दोहां नूं ही प्रभु की दरगाह विच पछताउणा पएगा। इस वार्तालाप का जिक्र भाई गुरदास जी ने अपने शब्दां विच इंज कीता है। बाबा फेर मक्के गया, नील वस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कछ, पूजा वांग मुसल्ला धारी। गुरु सवारिओ, इत्थों तक सानू ये समझ आ गई कि गुरु नानक साहिब महाराज जदों कहंदे ने ना मरदानिया छेड़ रबाब बाणी आई है, उस तुरकी बाणी नूं उस अकाली बाणी नूं केवल गायन ही नहीं सी करदे, उस तुरकी बाणी नूं सतगुरु जी अपनी पर्सनल डायरी विच लिख लेंदे सन। जिस डायरी नूं गुरु नानक साहिब जी दी नूं असीं पोथी साहिब दे नाम नाल जानदे हां। सतगुरु महाराज उस पोथी साहिब विच अपनी बाणी दर्ज कर लेंदे सन, लिख लेंदे सन। ये आपां सारिआं नूं पता है कि गुरु नानक साहिब जी ने 19 रागां विच बाणी नूं उचारण कीता है, गायन कीता है। सतगुरु दी केवल बाणी 19 रागां विच ही नहीं, रागां तो मुक्त भी आप जी नूं बाणी मिलदी है। जिवें जपजी साहिब है, उस तो बाद आप जी श्लोक संस्कृति दे पहले श्लोक वेखदे हो अते 12 तो वधिक श्लोक उन्हां विच भी धन गुरु नानक साहिब जी दे श्लोकां दे तुसीं दर्शन करदे। सो बाबा जी जिहड़ी बाणी नूं पोथी साहिब विच लिखदे सन, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ जी कहते ने कि जदों धन गुरु नानक साहिब जी उदासियां ते गए ने ते उदासियां दौरान सतगुरु ने उस अपने नाल रखिया है। अजकल तुसीं वेखदे हो निहंग सिंह वीरां नूं या नगर कीर्तन दे विच चोले दे उत्ते साडे छोटे छोटे बच्चे जदों गतका खेडदे ने ना, अपने चोले दे उत्ते उन्हां ने एक बैग पाया हुंदा है, ਉਹਨੂੰ खजाना कहंदे ने। ते निहंग सिंह वीरां ने भी एक अपने चोले उत्ते खजाना पाया हुंदा है। ते ਉਹ इस गल का सूचक है कि किसी जमाने दे विच जदों सिंह घर कड्डे बन लुकै, बन कड नीर लुकाही, नीर के कड्डे कहाँ लुकै, कहो सिंह कत जाई, जंगल वेलियां विच रिहा करदे सन।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਪਾਕ ਪਟਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ 11ਵੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ 4 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ, 112 ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, 130 ਤਾਂ ਨੇ, 112 ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। 18 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੇਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਏ। ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਦੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਸਾ ਹੱਥ, ਆਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੈਤ ਸੌਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ ਭਾਉ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਜਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਜਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਰਸ ਹੈ? ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ, ਲੱਖ ਨ ਸਕੈ ਕੁਦਰਤ ਕੋਏ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਫੋਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋਲ, ਵੀ ਆ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਆਪ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਰੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ। ਜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਉਲੇਖ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਆ, ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ, ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 12 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਾਗ, 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਸਦ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਵਈਏ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਸੱਤੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਾਥਾ, ਚੋਬੋਲੇ, ਫੁਨਹੇ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਇਹ 20 ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, 15 ਭਗਤ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬੇਣੀ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਭੀਖਨ ਜੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੈਣ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਜੀ, ਸਦਨਾ ਜੀ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। 11 ਭੱਟ ਸਨ, ਕਲਸਹਾਰ, ਜਾਲਪ, ਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸਲ, ਬਲ, ਨਲ, ਬਲ, ਗਯੰਦ, ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਜੀ। 3 ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸਰੀ ਕਰੇ, ਤਿਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਹੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਏ, ਦਾਸਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੜਾ ਧੜ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਲਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਭਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਹ ਜੀਰਕਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਹ ਨਖਲਊ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਣਗੇ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਭਨਾ ਦਰਸੈ, ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਥਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਆਰੰਭ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ।
ਕਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਵ, ਛੰਦਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਛੰਤ, ਵਾਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ। 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਗ ਜਾਜਵੰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ 31 ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਝ ਰਾਗ, ਗੋੜੀ ਰਾਗ, ਆਸਾ ਰਾਗ, ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਰਾਗ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ, ਵਡਾਂਸ ਰਾਗ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ, ਧਨਾਸੀ ਰਾਗ, ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ, ਟੋਡੀ ਰਾਗ, बैराडी राग, तिलंग राग, सूरी राग, बलावल राग, गोंड राग, रामकली राग, नट नारायण, मालीगोड़ा राग, मारू राग, तुखारी राग, केदारा राग, भैरो राग, बसंत राग, सारंग राग, मल्हार राग, कानड़ा राग, कल्याण राग, प्रभाती राग ते जाजावंती राग। प्रोफैसर साहिब सिंह जी अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब आदि बीर दी सारी बाणी दी लिखाई भाई साहब भाई गुरदास जी ने लगभग 1.5 साल विच कर दिती। सो आदि बीर दी लिखाई दा समा 1.5 साल दा बनदा है। भाई गुरदास जी ने सारी बाणी दी लिखाई भादों एक संमत 1661 सन 1604 ਨੂੰ खत्म कर लई सी। फिर गुरबाणी दा तत्करा लिखना शुरू कर दिता। ये गल भाई साहब ने तत्करे दे आरंभ विच इंज लिखी है: सूची पत्र पोथी का तत्करा रागां का संमत 1661 मिति भादोंवदी 1 पोथी लिख पहुंचे। इसका भाव है कि सारी बीड़ दी लिखाई मुका के भाई गुरदास जी ने संमत 1661 भादोंवदी 1 नूं तत्करे ते पहुंच गए। इंडेक्स लिखिया उन्होंने। फिर भाई गुरदास जी द्वारा लिखी बीड़ दे 974 अंक सन। तत्करा लिखण वेले हरेक शब्द की पहली तुक लिख के उसके सामने पत्रे का नंबर दर्ज करना सी। ये सारा काम काफी मेहनत वाला सी। फिर बीड़ की जिल्द भी बनाउणी सी, जिसनूं सुकण विच कुछ दिन लगने सन। सो ये सारा काम 15 कुछ दिनां विच भादोंवदी 15 तो पहला पूरा हो गया। अगले दिन भादों सुदी 1 मस्या तो अगला दिन संमत 1661 16 अगस्त सन 1604 ਨੂੰ ਆਦ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਦ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ
आप पिछे चौर साहब करते हुए सतगुरु दरबार साहब पहुंचे ने। बाबा बुढ़ा साहब जी पहले ग्रंथी की सेवा उन्होंने सौंपी गई। गुरु साहब ने कहा बाबा जी तुसी प्रकाश करो। ते अदब सहित ग्रंथ जब खोला, लै आवाजा बाबा बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब ने बड़े प्यार नाल प्रकाश किया अते सूही महला पंजवां वाक आया, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। ये पहला हुक्म सी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। इस तो बाद फिर गुरु हरगोबिंद साहब, गुरु हरराय साहब ਅਤੇ गुरु हरकृष्ण साहब ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਕਈ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰੇਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, लगभग 15 रागां विच गुरु तेग बहादुर साहब ने बाणी उचारण की सी। उन्हां दे 59 श्लोक 57 श्लोक ते 59 शब्द गुरु तेग बहादुर साहब दे वख-वख 15 रागां दे विच दर्ज हुए। इस बीड़ नूं दमदमी बीड़ कहा गया ते धन गुरु गोबिंद सिंह अपने नाल फिर दमदमी बीड़ नूं नाल लैके दखण विच गए। आप जी ने ज्योति जोत समान तो एक दिन पहला नादेड़ महाराष्ट्र के स्थान ते 6 अक्तूबर सन 1708 ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। इस दिन भाई दया सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ बैठे, उन्होंने वाक लिया ते ਉਹ ਸੀ ਮਾਰੂ महला पहला, खुलिया करम किरपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ 1708 ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। सो गुरु सवारियो ਇਹ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।